A HVM orosz szövetségese a 2020-ban alapított Cárgrád mozgalom, melynek tagjai ortodox keresztény elvek mentén az orosz ellenforradalmi hagyományokra építkezve küzdenek az északi civilizációért. Példaképeik a fehér antikommunista harcok hősei, mint például Kolcsak admirális, Gyenyikin altábornagy vagy Wrangel báró. A Cárgrád tagjai nem olyan típusú monarchisták, akik letűnt idők dicsőségén merengve anakronizmusba vagy passzivitásba süllyedve elszalasztanák a jelen küzdelmeit. A 21. században legalább 3 síkon viselnek hadat e mozgalom tagjai. Egyik a sport, a test gyengesége ellen. Egy a politikai sík, a liberalizmus ellen. Harmadik síkot viszont egy ellenséges hadsereggel vívott valódi és konkrét háború jelenti. Egy olyan Cárgrád taggal készített interjú következik, aki önként jelentkezett az orosz-ukrán frontra, és aki talán ezekben a percekben is ott teljesít szolgálatot, és ha az égiek is óvják, akkor még életben van. A nyilatkozó személy kiléte bizalmas információ, ezért arcát a biztonsága érdekében kitakartuk. A tolmácsolást az élvezhetőség érdekében vágtuk ki az interjúból. First of all, I would like to thank this interview to you because for me it is an honor that you take this interview with me. Because whatever one may think about the conflict in Ukraine, everybody has to respect a person who is willing to risk his life. For obvious reasons, I will not ask your name, but I want to ask only what is your story? What was your motivation when you decided to join into this conflict? Я студент, и да, я решил несколько изменить направление своей профессиональной деятельности и пойти добровольцем на войну. Почему я пошел на войну? Я посчитал это своим долгом, потому что с детства я рос и воспитывался в той простой мысли, что главное в этой жизни — это служение Отечеству. When was the first awakening in your life when you felt that urge in yourself that you have to serve your fatherland? Впервые свое призвание, служение Отечеству, я почувствовал в раннем возрасте, наверное, в возрасте 5 лет, когда мой отец показывал мне документальные фильмы про Великую Отечественную войну. Это меня весьма вдохновило и показало мне, что нужно ради этого жить и воевать. Могу еще кое-что добавить? Дело в том, что я вырос в семье военных. Мой отец принимал участие в конфликтах в Чечне, в Молдавии, в Абхазии. Мои оба деда принимали участие в конфликтах в Афганистане. Мои прадеды воевали во Великой Отечественной войне. So how your story proceeded when special military operation or the conflict in Ukraine started? Then you immediately decided to join? Нет, я пошел не сразу. Дело в том, что я был студентом, обучался в университете и хотел довести до конца это обучение. Но также во мне была сильная тяга и пойти добровольцем на фронт. Эта тяга пересилила, и в прошлом году, примерно год назад, я все-таки решил пойти добровольцем на войну. What did your parents said to you when you decided? Они были очень недовольны этим решением, потому что конфликт имеет высокую интенсивность, большое количество жертв, и поэтому они очень сильно переживали за меня. What happened afterwards? Have you received, I suppose you received training? Ну, в нашей армии устроено так, что ты подписываешь контракт, и после этого тебя распределяют на ту или иную специальность, должность в армии. Я попал, так уж вышло, что я попал на хорошую специальность, и да, меня к ней готовили довольно-таки продолжительное время, около 2 месяцев. 2-3 месяцев я получил подготовку перед непосредственно боевыми действиями. After that how can we imagine? So what did you do practically, if you can tell us? Я занимался главным образом работой с бесплотниками.
В общем-то, по этой специальности я и начал работать на фронте непосредственно, и по ней я работал, скажем так, в боевой работе. I am not a military expert, but as I imagine, the drone operators are not in the front line in a closer sense, but they are not far from there. So the danger is present every time for you. Is it correct? Несколько не так, потому что все зависит от типов дронов. Конкретно я занимался разведывательными дронами. Те, кто занимается разведкой, они стоят на самом переднем краю. Если иметь в виду меня, я стоял прямо на позициях с пехотой. И стою до сих пор. Я вернусь с Сокуса, буду стоять на позициях с пехотой. То есть на самом переднем краю я также страдаю от прилетов артиллерийских, также страдаю от ударов дронов, так же, как и те, с кем я стою на позициях. I would ask you about your feelings when you did your job and did your duty. Were there difficult situations emotionally for you? Конечно же, я ощущал страх. Не буду лукавить, как и любой человек ощущает страх. Я тоже ощущал страх. Но чувство ответственности за ребят, которые рядом со мной, чувство ответственности за задачу боевую, которая поставлена и должна быть выполнена, оно перевешивало этот страх. Добавлю еще, да, то, что, например, на мне лежит ответственность за разведку, и если я, допустим, не обнаружу точку огня вражеской артиллерии, то мы просто будем постоянно от нее получать, так сказать, на орехи, постоянно будем страдать от ударов вражеской артиллерии. I suppose as a drone operator, you see many things on the battlefield. Did you witness death of the enemy and death of your fellow comrades also? Нет, прям так нет, но я засекал врага и вызывал у него огонь, но я не могу сказать, что я видел последствия своих действий. То есть они успевали спрятаться в укрытии. When the fear comes, what is your refuge? How can you handle fear? Молюсь. What about the comradeship in the battlefield? Could you describe the relations which emerges between brothers, between comrades? Да, если лично хороший. Я думаю, что на войне стяжается самая такая крепкая дружба, готовность умереть и убивать за своих товарищей. Are there any story which you can tell, which is interesting from the battlefield? Рассказ был связан с мирным жителем. Внезапно, мы контролировали дорогу одну в одном населенном пункте, и там был мирный житель украинский, с украинской стороны, там, где постоянно летают там снаряды, постоянно контролируется небо, постоянно происходят боевые действия. Просто выехал мирный житель по дороге на велосипеде, в тапках, зачем-то проехал какое-то количество времени, мы постоянно за ним наблюдали. Это был очень странный какой-то кусок мирной жизни. Еще была такая тоже интересная история, только насколько мирные жители, они держатся за свои дома, насколько они не хотят уезжать с своих домов, насколько бы это не было опасно. Есть хороший пример этого. Человек живет в доме, деревянном доме, который легко разбирается с любых видов вооружения, и в течение месяца несколько раз точно тогда прилетает большой агродрон типа Баба-Яга и скидывает туда 120-миллиметровые снаряды около его дома, но он все равно не уезжает. Это странно. What is your relation towards the enemy? So how do you see the soldiers of the Ukrainian army? How do you feel about them? Как бы я их вижу, по большей части украинские солдаты — это мобилизованные, и они не по своей воле попали на войну, и они считают, что они защищают свою землю. У меня к ним только уважение. Thank you very much for this interview. That was an honor for me, and I wish you the best in the future and good luck. Надеюсь, что Венгры, Закарпатье будут свободны.
Ha szeretnél több ilyen érdekes interjút megnézni, illetve egyetértesz céljainkkal és közvetlenül anyagilag szeretnéd támogatni a HVM harcát és tevékenységét, többek között a normalitás melletti kiállásainkat, az eljárási költségeink fedezését, médiatevékenységünket, gyermek- és ifjúsági táborainkat, az Azonosságtudat Alapítványon keresztül megteheted. A számlaszámot megtaláld a leírásban vagy a hvm.hu/támogatás weboldalon.